단결하고 in order to eradicate the Juche forces today, 저 북한의 악한 김정은을 처단시키고 in order to eradicate Kim Jong-un 노동당 정권을 해체하여 and the Workers' Party of North Korea, 3년 내로 통일하기도 하고 이 자리에 모였습니다. to create a situation within 3 days, we gather with this 오늘의 대한민국이 있기까지 topic of interest today. 특별히 8월 15일 건국이 이루어지기까지 For Korea to exist 미국이 우리에게 도와준 사항은 말로 할 수가 and 없습니다. for us to be liberated, U.S. helped us so 이 much. 시간을 통하여 And during this time, 미국 대통령인 바이든 대통령과 to President Biden 하원 의원, and the Congressmen 상원 의원, and the Senate 관계자 여러분, and to all the officials, 그리고 미국 국민들에게 감사를 to 드립니다. all the U.S. citizens, I thank you very much 여러분들은 우리를 독립시켜줬고 that you liberated us. 1945년 8월 1일 히로시마 원자탄을 때리고 And during the atomic bombing of August 나가사키의 원자탄을 때리고 6th of 1945, 그리고 바로 일주일 만에 저 미군을 한국에다 투입시켜서 in just 1 week, you put the U.S. troops in ours 일본군의 무장을 해제시키고 country so that you liberate us from Japan. 이승만 대통령을 도와서 And by helping Syngman Rhee, 48년 건국이 이루어질 때까지 that until we have our liberation, until 미국의 절대적인 공로가 있었던 것입니다. 1945, we received the aid from the U.S. 그럼에도 불구하고 But still, 대한민국 that 안에는 inside South Korea, 이 반국가주의자 that these anti-state forces, 수사파 that these Juche forces, 속된말로 빨갱이들은 that these comics, 미군 철수를 계속 조롱하고 that they keep on going about the U.S. military withdrawal, 반미운동을 조성하고 있습니다. and keep on making you anti-U.S. 이런 movements. 놈들은 다 처단시켜야 되는 We have 것입니다. to eradicate all of these people. 왜 저들이 저런 짓을 할까요? But why do they go about such acts? 이것은 김대중, That this is through 노무현, Kim Dae-jung and Roh Moo-hyun, 그리고 또 이 문재인 Moon Jae-in, 3대 대통령을 지나면서 that afterwards these three leftist 이제 presidents, 대한민국의 지형을 that right now they're trying to 6대 4로 shift the field of Korea 자기들이 6, into a ratio of 우리는 6 4로 to 4. 국민들을 완전히 사기를 쳤던 것입니다. They're scamming the whole citizens. 그러나 하나님께서 윤석열 대통령을 만들어 주셔서 God made President Yoon 이제 Suk-yeol 드디어 모든 주사파들을 that now all the Juche forces 싹 청소할 수 있게 되었습니다. are to be eradicated. 오늘 윤석열 대통령께서는 That today President Yoon Suk-yeol, 이 건국절에 대한 기념 연설에서 within his speech on national 이와 liberation, 같은 연설을 우리에게 주셨습니다. that he made such a speech for us. 편집된 것을 잠깐 Let 들어보겠습니다. us look at the edited version. 평화는 국민 여러분, 750만 재외동포 여러분, 오늘은 제 78주년 광복절입니다. 우리는 공산 침략에 맞서 유엔군과 함께 싸워 우리의 자유를 지키고 그 후 한강의 기적이라 불리는 산업화를 성공시켰습니다. 자유민주주의를 세우고 한미 동맹을 구축한 지도자들의 현명한 결단과 국민들의 피와 땀 위에 대한민국은 세계가 놀랄 만한 성장과 번영을 이루어낸 것입니다. 반면 같은 기간 70년 동안 전체주의 체제와 억압 통치를 이어온 북한은 최악의 가난과 궁핍에서 벗어나지 못하고 있습니다. 자유민주주의를 선택하고 추구한 대한민국과 공산 전체주의를 선택한 북한의 극명한 차이가 여실히 드러난 것입니다. 그럼에도 불구하고 공산 전체주의를 맹종하며 조작 선동으로 여론을 왜곡하고 사회를 교란하는 반국가 세력들이 여전히 활개치고 있습니다. 자유민주주의와 공산 전체주의가 대결하는 분단의 현실에서 그렇지. 이러한 반국가 세력들의 준동은 쉽게 사라지지 않을 것입니다. 네. 전체주의 세력은 자유사회가 보장하는 법적 권리를 충분히 활용하여 자유사회를 교란시키고 공격해 왔습니다. 그렇지. 이것이 전체주의 세력의 생존 방식입니다. 공산 전체주의 세력은 늘 민주주의 운동가, 인권 운동가, 진보주의 행동가로 위장하고
허위 선동과 야비하고 폐륜적인 공작을 일삼아 왔습니다. 우리는 결코 이러한 공산 전체주의 세력, 그 맹종 세력, 추종 세력들에게 속거나 굴복해서는 안 됩니다. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens. 이제 윤석열 대통령은 단호해졌습니다. Now President he is determined. 대통령이라서 표현을 완곡해서 그렇지 It's because he strays away from extreme 직설적으로 말하면 expressions, but is directly 종북 said. 좌파 빨갱이들을 다 처단하겠다는 He's saying that he is going to run all the communists. 문재인을 구속시켜야 He's 됩니다. going to arrest Hussein. 이재명을 구속시켜야 And he 됩니다. must arrest Israel. 대한민국에 살면서 Living in South Korea. 대한민국에 살 수 없는 종류의 인간들이 있습니다. That there are types of people who cannot live in South Korea. 대한민국이 주는 옷을 입고 That you wear the uniforms, you buy 대한민국이 주는 밥을 먹고 our nation and our food. 대한민국이 주는 교육 제도에서 교육받은 And 인간들이 receive the education from South Korea. 북한을 더 좋아하고 But then you don't favor North Korea. 수사파를 추종하고 And you follow after the Chechen 보안법 forces. 철폐를 외치고 And as for 주한미군 철수를 외치는 인간들은 disbandment of National Security Act, 싹 다 처단해야 됩니다. these types of people they must be eradicated. 어떤 혹자들은 저에게 묻기를 Some people they ask me, 이 강화문 운동을 언제까지 하자고 until when are you going to continue the Kwangmun Square movement? 일본의 적군파가 없어질 때까지 하는 것처럼 Just like the Japanese. 수사파가 한 마리도 남지 않고 다 처단시킬 때까지 They know that we shall never step down 우리는 이 운동을 계속해 나갈 것입니다. to eradicate all the Chechen factions. 존경하는 국민 여러분, To all the respected citizens, 속을 걸 속아야지. you must be scared by something to be worth scared of. 어떻게 주사파에게 But 속습니까? how come you are scared by Chechen factions? 정치인 여러분, And to all the politicians, 더 이상 대한민국을 장난치지 마십시오. you must no longer fool around South Korea. 대한민국을 사기치지 마십시오. You must not scam your citizens. 오늘 저는 연세가 97살 되신 Today I have 북한에 올라가서 old man of age, 24년 동안 감청 교육을 받고 97. He was a former North 그리고 Korean spy. 낙하되어서 And he was sent down to South Korea. 일본의 북한의 보수상 홍명희가 지령하기를 Colonization mission. 너는 남한에 내려가서 The vice premier of North Korea told him 전라북도 도당위원장이 되라. he must become the leader of Jeolla province. 그리고 김대중을 대통령을 만들어라. And he must make Kim Dae-jung the 이러한 president. 특별 지정을 And 받고 he received this special mission 한국에 침투하여 from the North Korean premier. 그렇게 북한에서 간첩 교육할 때 And secretly enter South Korea. 남한에 내려가면 엄마를 절대 만나면 안 된다. And he was told that he must never meet his mom in South Korea. 그러나 피는 물보다 짙은 것입니다. Blood is thicker than water. 결국은 엄마를 만났어. And at last he met his mother. 전향을 하여 And he converted. 오늘까지 대한민국의 발전되는 과정을 And 지켜봤는데 up until right now, he saw the development of 이분의 South 증언에 Korea. 의하면 And due to his testimony, 자기가 간첩 지령을 받을 때 that when he received this command 문재인 김대중을 도와라. from the North Korean regime 그리고 북한에서 간첩 교육을 받을 to 때 help Kim Dae-jung 그 모든 내용들이 and all the contents of his education 그대로 대한민국에서 진행되는 걸 보고 thoroughly followed in South Korea. 지금 연세가 97세도 불구하고 And even though he is 97 right now, 하늘나라도 못 가고 he cannot even go to heaven. 도대체 대한민국이 미쳤다는 거예요. Saying this Korea is gone. 자, 이제 우리 할아버지를 한번 And 모시겠습니다. now listen to him. 앞으로 한번 모시겠습니다. 이러한 이 할아버지의 증언을 듣고도 전향은 하지 않는 사람이다. 그리고 또 주상파들이 회개하지 아니하면 이제 방법은 하나밖에 없습니다. 처단밖에 없습니다. 처단. 자, 마이크 대시고 할아버지 올해 연세가 어떻게 되시나요? 아, 97세. 북한에서 몇 년 사셨어요? 20년 이상 살았죠. 네, 24년 사셨죠? 북한에서 간첩 교육을 받으셨죠? 예, 받고 남한에 침투해서 오셨죠? 예, 그때 간첩 침투하기 바로 직전 전날 저녁에 홍명이라고 하는 보수상이 임무를 부여할 때에 너는 내려가서 전라북도 도당위원장이 되라. 그리고 김대중을 도와라. 그런 지령을 받는 게 사실입니까? 6개월
4년간에 와가지고 자기는 파벽에 의해서 800명이 그때 거기 가면 홍명이라고 하는 사람이 남한에서 올라가서 성공한 사람이에요. 그래 남한의 당적 사업을 좌우지하는 사람은 거기 가면은 홍명이가 당에서 그러고 내 가운데서는 우주산이었고 그 사람이 나름대로 저기에 정신적인데 거기 가면은 지휘구가 있어야 한다. 그걸 좀 전라북도 전라남도를 과거 이교 시대에 현감만이 아니라 도를 전라남도를 그래서 전라남도를 남조선 청과통일을 위해서는 흥명기지 그러기 위해서는 한전 주성공당 중앙위원회 의회에서 전남도 도당당을 임명한다. 이렇게 해서 임명을 하고 반드시 전라도와 남북도를 혁명 사령부로 만들 때 여러분 시방 전라북도 하고 내가 이 얘기하는 거라서 아주 불쌍해요. 시방 어떻게 해야 돼요? 솔직히 얘기해서 시방 제가 판단하기로는 대한민국에서 우리가 하면은 좌우 진보 이렇게 놀아서 싸웠다고 그러는데 나는 그렇게 얘기 안 하면 첫째 뭐지 첫째는 좌우로 나눈 거 없잖아요. 할아버지도 고향이 전라도 전라도 고향이 어디 있어요? 전라도 이비사님 관촌입니다. 네. 그리고 이제 마지막 지정은 김대중을 도와라. 그래서 네. 김대중이라고 그러는 사람은 실질적으로 이름을 거론하면서 서방 남조선에서 혁명 활동을 하고 있으니까 남조선 혁명가에 당신이 전라북도 도당위원장으로 가가지고 가면 도와주라. 그것도 실제로 다 필기했어요. 그래서 김대중이가 대통령이 될 때에 할아버지의 심정이 어떻습니까? 그게 뭐라 그러냐면 5.18 일이 났을 정도로 충격을 받았습니다. 그런데 그것이 거기 가면 김대중의 요술로 인해서 거기 가면 1997년도부터 2002년도 김대중이 정권을 줄 때까지 실망했었어요. 미국에 거기 가면 망명하려고 했습니다. 거기 가면 김대중이라는 거기 가면 빨갱이라고 그러는 거지 남조선의 혁명가라고 그러는 것들 내가 알고 왔고 그러면 대통령이 그래서 이렇게 망명할 망명 결정적에 두고 보자. 근데 시방 여기에 문제가 있는 건 내가 시방 숨기고 있는 거 이것은 나중에 뭐에 가면은 목사님, 조광 목사님은 개별적으로 이야기해야 할 문제가 하나가 딱 지방 가지고 있어요. 그거는 이따 끝난 뒤에 저하고 빌리고 얘기하고 일단 그래서 이제 노무현이가 또 대통령이 되고 노무현 그 다음에 이제 문재인이가 대통령이 됐잖아요. 그러니까 이제는 그때도 또 노무현이가 그래서 평양같이 와서 망명을 하려고 그랬고 문재인 정부 들어서 저번에 이제 여러 번 가면 미국 대사관
서울까지 또 갔다가 또 근데 특별히 문재인 정부 때 무엇을 느꼈습니까? 문재인 정부 때. 문재인 정부에서는 완전히 이제는 제가 볼 때에는 남한에서 혁명을 해야 한다고 그러더니 1차 혁명에 성공을 했구나. 성공했구나. 성공을 해야 돼. 그런데 트럼프 외교관청이 대통령을 하고 있는데 그냥 영웅이 되지 않을까? 그러면 문재인을 간첩이라고 보십니까? 그때 끊임없는 간첩으로 그때부터 보고 있었어. 그때 봐서. 그때부터 우리가 이거 끊임없는 간첩이구나. 근데 김대중은 죽을 때까지 전향을 했습니까? 안 했습니까? 전향이 뭐예요? 전향 터지는 완전히 유장면이. 그 노무현은 이제 좀 생각을 달리 좀 해야 되는데 문재인은 지금까지도 전향을 합니까? 안 합니까? 문재인? 네. 그건 절대로 완전히 유장면 간첩이기 때문에 네. 할 필요가 없죠. 할 필요 없죠. 할 필요가 없습니다. 자, 우리 할아버지가 전라북도 우리 전주에서 저하고 한 잠깐 인터뷰가 있는데 이 인터뷰를 먼저 영상을 한번 보시고 대화를 잠깐만 더 이어가겠습니다. 한번 들어보시죠. 남한에서 모든 데모라든가 폭동을 일으키는 것은 처우의 지령이 없이는 안 돼. 자, 스탑. 남한에서 하는 모든 폭동, 시위, 데모 이 모든 것은 저 위에의 지시 없이는 절대 안 된다. 저 위에가 어디입니까? 저 위에가 어디예요? 처우는 이게 말하자면 나무로 봤을 때는 북한. 적대국이. 그러면 예를 들어서 미순이, 효순이 마이크를 바짝 대고 있어. 미순이, 효순이, 응? 그 다음에 미순이, 효순이, 그 다음에 광우병 데모, 메가더 장군 동상철거, 지금까지도 민노총이 하는 여기에 있는 모든 데모, 평택에서 개딸들이 모여서 미군 철수하는 이 모든 것도 저 위에 지시 없이는 절대 안 한다. 그런 뜻입니까? 절대로. 절대 안 한다. 처음에 1945년도 박은영이가 와가지고 공산당을 만들어 놨을 때 46년도에 내가 6월 25일 날 조선공산당에 들은 사람이에요. 공산당이 활동하던 것을 다 체험하고 시방 98년간을 살아온 사람이에요. 자, 이제는 할아버지는 책이 필요 없어요. 97년, 8년을 살면서 직접 경험하고 봤기 때문에 책 자체가 필요 없는 거예요. 할아버지 자체가 살아있는 책이야. 자, 그러면 김대중은 전향한 적이 있다 없다? 없다? 네. 죽을 때까지. 죽을 때까지 남조선 혁명가인데 혁명가인데. 전역을 하죠. 아니 근데 전향도 하는 대통령들이 왜 동작동 국립묘지에 왜 묻혀 있어요? 이게 위장이지. 그것은 내가 다 대통령으로 철저한 위장이 돼서 대통령이 됐으니까 위장할 필요도 없다. 자, 그 다음에 지금도 매주마다 강화문에 나와서 민노총, 정교조 아시죠? 그 세력들이 와서 매일 데모하고 하는데 여기도 와 있어요. 여기도 와 있어요. 시방 여기 와 있어요. 저 뒤에 이 사람들도 다 북한에서 조정한다는 사실을 할아버지 증인을 뒷받침하는 사실이 뭐냐면 윤석열 대통령이 대통령 되고 나니까 국정원에서 북한의 간첩들에게 남한 간첩들에게 지시하는 그 지시문이 지금 하나하나씩 공개가 되고 있는데 그 신문들 내가 다 보고 있어요. 그러니까 할아버지 하는 말이 딱 맞더라고요. 다 알고 있는 거 뭐. 그렇죠. 그러니까 평택에 사는 개딸들의 모든 일들 모든 전체가 북한으로부터 지령이 내려오는 것이 국정원을 통하여 지금 확인되고 있는데 그러니까 할아버지 증언은 반드시 맞는 증언이라고 보입니다. 그땐 뭐죠. 그게 말하자면은 1945년도 해방돼 가지고 조선공산당을 박근혜가 만들었어요. 만들어가지고 46년도에 사건이 일어나가지고 통계에서 그림이 도망질 해가지고 북으로 가빠졌어. 그때까지는 남북관계에서
지령을 받으려고 움직이랬어요. 네. 그런데 46년도 박근혜가 북한이 가서 의무상으로 했을 정도. 그때부터는 북한의 지령에 의해서 오는 것이다. 자, 그러면 대한민국이 지금 저희들의 눈에 볼 때에 모든 분야가 북한의 간첩들이 완전히 장악했다. 네. 정치가들, 그 다음에 언론, 그 다음에 무슨 군대, 전체 시민단체 할 것 없이 북한의 간첩이 완전히 대한민국을 장악했다. 이렇게 보이는데 할아버지 어떻게 생각하세요? 뭐냐면 정광훈 목사님이 연설을 할 때마다 충격을 받았어요. 아, 어떻게 저렇게 잘 아시나? 북한서 간첩 교육도 안 받았는데 어떻게 저렇게 잘합니까? 저렇게 잘 안 해요. 아, 그래서 내가 정광훈 목사님을 액수사를 모시고 아. 내가 이 연단으로 나온 거지. 네. 저는요, 성령님이 다 가르쳐줘, 성령님이. 그래서 저는 그렇게 생각했어요. 역시 하나님의 전도사다. 아하. 하나님께서 주신 지령에 의해서 말하자면 움직이니까 그건 틀림없는 거예요. 근데 문제는 지금 대한민국이 간첩들이 완전히 장악하고 있는데 이 사실을 이제 정확히 아신 분이 윤석열 대통령이 알기 시작했어요. 반드시 반국가 세력을 처단하겠다는 것입니다. 그런데 문제는 대한민국 일반 국민들이 그것을 지금 모르고 있단 말이에요. 네, 여러분, 이승만 대통령 1대 대통령부터 11대 대통령까지를 현실을 전부 복구하고 98년간을 다 통치하는 형편을 다 알고 있고 이승만 대통령이 어떻게 해서 하와이로 가는가. 그 다음에 박정희 대통령 김재규가 죽였다고 보죠. 그 조국의 지령에서 틀림없이 암살된 모습. 그러면 마지막으로 이런 상태로 국민들이 정신을 못 차리고 있으면 이 대한민국의 앞날은 북한으로 넘어가는 적화 통일이 될 것 같아요. 대한민국이 이길 것 같아요. 어떻게 생각하세요? 그러니까 여러분, 나는 97년간을 대통령이 11명이 죽고 살고 진역 살고 하는 것을 다 체험을 하고 있는데 뭐냐면 말을 못할 정도예요. 말을 못할 정도. 거기 가면 일반 사람하고 통일을 해 뭐하면 엉뚱한 소리, 엉뚱한 소리 해가지고 이런 사람들이 어떻게서 뭐냐면 남한을 지켜주고 했거든. 나 정말 걱정이 태산이. 자, 이제 앞으로 우리 할아버지 말씀은 너하나 TV에서 계속 대담을 할 테니 잘 들어주시고 연세도 많으시고 97세신데 이 더운 날씨에 정말로 대한민국이 해체되고 북한 연방제로 가는 것을 볼 수 없어서 저 전라도에서 뜨거운 날씨에 여기까지 오셨습니다. 우리 할아버지에게 뜨거운 박수 한번 하겠습니다. 김북성 선생님 오셨나요 혹시? 김 선생님 오셨으면 보충 설명이 좀 필요합니다. 이름에도 불구하고 이 대한민국 국민들이 깊은 잠에 빠져가지고 마치 대한민국이 마치 오래갈 것 같이 착각 속에서 하루하루를 이렇게 가고 있는데 저는 자칭 타칭 선지자입니다. 선지자는 지나간 일을 말하는 게 선지자가 아닙니다. 앞으로 되어질 일을 먼저 보고 이 무지한 국민들을 깨우치는 것이 선지자입니다. 자, 이제 우리
김문수 선생님의 보충 설명을 듣겠습니다. 이대로 가면요, 대한민국이 북한으로 흡수될까요? 아니면 우리가 이길까요? 어떻게 생각하세요? 우리 국민들께서 어떻게 생각하시는지는 모르겠는데요. 네. 제가 생각하건대는 얼마 못 갑니다. 아, 얼마 못 가요. 야. 왜 그런가 하면요, 우리 국민들 속에서 지금 주적 정신이 없습니다. 주력 정신이 없어. 주적 정신이란 뭐냐? 북한 김정은에 대한 적개심이자 김정은이를 처단해야 되고, 그게 바로 우리 승리의 대상이자 주적의 대상이라는 관념이 없기 때문입니다. 내가 계속 말씀 올리지만 우리 대한민국에 대한 적화 공작은 북한이라는 나라가 생겨서 80년 동안 북한 노동당에 의해서 공작을 진행해 왔어요. 윤석열 대통령님께서 반국가 세력이라고 지적하시고 우리 국민을 호소하셨는데, 반국가 세력이라고 누구냐? 주사파 세력이다. 주사파 세력은 빨갱이 세력이며 간첩 세력이며 김일성 세력입니다. 이 세력이 오늘 우리 대한민국의 곳곳에, 국가의 주요 영층지간 모든 곳에 다 가지고 우리 국가를 지금 움직이고, 한마디로 말해서 우리 국가의 정치의 중심에는 좌파가 들어가 있고, 그 상황은 좀 어떻게 생각하는지 모르겠는데 제 말을 믿어야 돼요. 여러분들 제가 한 가지 설명드리겠습니다. 국회에 간첩이 있냐 없냐, 청와대에 간첩이 있냐 없냐, 언론에 간첩이 있냐 없냐, 저는 여러 번 말했는데 안 하죠. 지금 보세요. 국회에 간첩이 씨룩씨란 게 지금 잡힙니다. 국회 보도가 통해서 나오고 있고, 지금요 우리 국가의 안보 의식은 그래서 우리 총각 박사님께서 이렇게 우리 국가를 지키자, 꽃을 내밀고 지키자, 이렇게 선지자로서 나서고 있는 것입니다. 또 한 번 말씀드리겠어요. 무슨 저 거지 국가 한대 우리가 우리 한대 몇시요? 몇 시? 이렇게 생각하는데요. 싸움은 생각해요. 싸움은 잘 먹고 잘 입고 잘 산다고 해서 이기는 거 아니에요. 우리가 특별한 국가관을 가지고 국가 의식을 가지고 국가를 위해서 내 목숨을 바치겠다. 왜 있냐 뭐냐, 여기에 여기서 우리가 이걸 북한한테 지고 있는 거예요. 그래서 지금 적들이 이렇게 살판 치고 있는 겁니다. 사람에 비하면 어장국가 생각하고 썩었어요. 구대기가 울울합니다. 이 구대기는 누구냐? 80년 동안 북한에서 소식에서 재생시켜준 그리고 간첩 세력입니다. 다시 한번 여러분들께서는 오늘 이 무더운 날씨에 이렇게 땀을 줄줄 흘면서 외치는 것도 우리 대한민국을 지키고 우리 후대들에게 자유통을 내 우리 국가를 넘겨주기 위한 것입니다. 다시 한번 외치지만 좌파를 척결하기 우리 대한민국이 공정할 수 없고요. 김정을 처단할 때 우리 자유통일을 이루갈 수는 있습니다. 윤석열 대통령님께서 말씀하신 정전선언의 노래를 외치면서 돌아치는 정국 세력, 이 노래는 누가 배워줬습니까? 북한이 배워줬고 김정은이가 배워줬어요. 이렇게 오늘 주사파 세력은 김정은이가 배워준 정전선언의 노래를 외치면서 우리 자유민주주의 국가를 호르려고 달아가고 있습니다.
있습니다. 다시 한번 강조드립니다. 앞으로 총선에서 승리하고 자유통일을 이루는 때까지 우리 정권의 지도자 정남 목사님 중심으로 뭉쳐서 승리를 이루갑시다. 이상